평화의 문이 다시 열렸습니다. 그리고 넉 달 전 하노이에서 멈춰섰던 한반도 평화의 시계도 이제 다시 돌기 시작했습니다. 먼저 엊그제 판문점에서 있었던 남북미 이 세 정상의 만남이 어떤 의미를 갖고 있는 건지 분석했습니다. Shay, Sam, down here with these two. All right, guys, here. Back up, everyone here. Back here. What's happening, man? All right, everyone get from the side. Well, they don't, because we haven't. No, seriously. We have to get it back to this. 유리에 비친 판문점의 모습은 오늘따라 유난히 비현실적이다. 문 뒤쪽에선 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 긴장한 표정으로 기다리고 있다. 드디어 문이 열렸다. 북쪽을 향해 묘한 표정을 짓더니 뚜벅뚜벅 걸어간다. 기다리고 있었는지 멀찌감치 북쪽에선 낯익은 얼굴이 나타났다. 트럼프 대통령은 김 위원장을 친구라 불렀다. My friend. 반갑습니다. Good to see you again. 이런 데서 박하를 만나게 될 줄 생각 못했어요. I've never expected to meet you at this place. That's good. It's my honor. Would you like me to set the course? 사각에서 한 발자국 건너시면 사상 처음으로 우리 땅을 밟으시는 미국 대통령이 되십니다. If you're excellent to take a step forward, you will be the first U.S. president to cross the line. I'd be very proud to do it. Okay, let's do it. 70년, 대결과 반목의 세월을 뛰어넘는 한 걸음이었다. 불과 1년여 전만 해도 이런 장면을 상상한 사람은 없었다. 지난해 5월 31일 베이징 서우두 공항. 평양으로 가는 고려항공 비행기가 기다리고 있다. Boarding and then heading away to Pyongyang, the capital of North Korea. 고려항공 비행기 내부. 김정은 위원장의 소식이 늘 신문 일면을 장식한다는 것만 빼고는 여느 국제선 비행기와 다를 게 없다. Arriving in North Korea. And we integrated in 2012. So from that 외국인 관광객들이 꼭 들러야 하는 만수대. So we have the station. Nothing's perfect. 까보입니까? 관광객들이 김일성, 김정일 동상을 호위하고 있는 군인 동상들에서 무언가를 찾아냈다. US helmet. 군인들이 밟고 있는 건 미군의 철모다.
북한이 반미의 나라라는 건 어디서나 쉽게 발견할 수 있었다. 공원에선 6월 1일 국제아동절 행사가 열리고 있다. 남측의 어린이날과 비슷한 기념일이다. It's really nice to talk to. 뉴질랜드 관광객들에게 물총을 쏘아대는 아이들. 뜻밖의 말들을 쏟아낸다. Thanks. 북한 아이들에게 반미는 놀이의 일종이었다. (70년) 적대와 증오가 대를 이어 전해지고 있었다. I didn't know what the kids were yelling at me. I was just lying on the grass waiting for the rest of the tour group to finish looking around this kind of fair that we were at. And the kids came over and they had like a few toy guns and they were just like pretending to shoot me. As far as I'm concerned, it's just like harmless fun. I don't think they actually wanted to hurt me. 그로부터 열흘쯤 뒤 싱가포르 회담이 열렸다. 그리고 북한의 반미 정책에 중대한 변화가 감지됐다. 관광객들을 상대로 한 북한 기념품점에서 반미 우표나 포스터들이 지난해 6월을 기점으로 일제히 사라진 것이다. After the U.S. and North Korea began talking last summer in 2018, North Korea took down their anti-United States propaganda from the streets. They took out the anti-U.S. propaganda from the souvenir shops, and it was a sign to the domestic population that the anti-U.S. propaganda was going down a little bit. 경의하는 최고령 도자동지에 대한 다함없는 미국과의 긴장을 완화하려는 북한의 움직임이 시작된 것이다. 미국 측의 긴장 완화 움직임도 시작됐다. 북한이 대북 적대 정책이라고 주장해온 한미 군사 훈련을 중단한 것이다. We've done exercises for a long period of time working with South Korea. And we call them war games, and I call them war games, and they're tremendously expensive. The amount of money that we spend on that is incredible. So under the circumstances that we're negotiating a very comprehensive, complete deal, I think it's inappropriate to be having war games. 엄청난 미국 내 반발에도 불구하고 일부러 전쟁 게임이라는 북한 측의 용어를 그대로 사용함으로써 북한 측의 안보 불안을 덜어주게 한 것이다. He was willing, if you understand the fundamental situation, the North Koreans for years have wanted an end to enmity, wanted Washington to move away from enmity, to reconcile with North Korea. That was the key. Trump seems to have grasped that. And unlike his predecessors, he's actually sat down with the enemy. He clearly grasped the central thing that the North Koreans were interested in, which is signs that we were moving away from enmity. 그러나 하노이 회담 결렬로 적대를 청산하려는 미국과 북한의 움직임은 걸림돌을 만났다. We couldn't give up all of the sanctions for that. So we continue to work and we'll see, but we had to walk away from that particular suggestion. 북한이 단거리 미사일을 발사하면서 모처럼 돌기 시작한 한반도 평화의 시계는 거꾸로 돌아가는 듯했다. 그리고 꼬박 넉 달이 흘렀다. G20 정상회담이 끝나고 한국을 방문하기 직전인 지난 토요일 아침, 트럼프 대통령은 트윗 하나를 올렸다. 김정은 위원장이 이 트윗을 본다면 내가 한국에 있는 동안
DMZ에서 만나 악수하고 인사를 하고 싶다. He follows my Twitter. And does? it's very hard. Yeah, He follows I you on guess Twitter? so, because we got a call very quickly. 마치 트럼프의 트윗을 지켜보고 있었다는 듯이 북한의 반응은 빨랐다. 우리 최고 그 어떤 결과를 따내서 저들이 최선희 외무성 제1부상이 흥미로운 제안이라는 담화를 내며 화답했다. 대결과 적대의 상징 판문점은 희망의 새 기운으로 대동하고 그리고 있었습니다. 마치 리얼리티 쇼를 보는 것처럼 김정은 위원장이 또다시 판문점에 모습을 드러냈다. 최고領導者 김정은 동지께서는 아침에 선생님께서 그런 의향을 표시하신 걸 보고 나 역시 깜짝 놀랐고 정식으로 오늘 여기서 만날 걸 제안하시는 말씀을 오후 늦은 시간에야 이렇게 알게 됐습니다. 아침에 올린 트윗을 거의 실시간으로 보고받고 일사천리로 회동에 응한 것이다. 김정은 위원장 입장에서 보더라도 지금 북미 관계의 돌파구가 필요하고 또 시진핑 주석이 왔지만 사실은 이렇다 할 선물이 없었거든요. 그러니까 지금 미국 주도의 대북 제재가 지속되는 상태에서 중국이 이걸 풀 수 있는 방법도 없습니다. 그런 상태에서 트럼프 대통령이 이제 그 만남을 이제 제안해 왔기 때문에 이걸 통해서 모종의 돌파구를 마련할 수 있는 계기를 찾고자 한 게 아닌가 생각합니다. 김정은 동지께서 6월 30일 오후 도널드 트럼프 미 합중국 대통령의 제의에 따라 판문점에서 역사적인 상봉을 하셨습니다. 경의하는 최고領導者동지께서는 북한은 트럼프 대통령과의 회동을 이례적으로 신속하게 주민들에게 알렸다. 회담의 성과를 위하여 적극적인 노력을 기울인 데 대하여 하노이 회담 결렬 이후 제기된 북한 내부의 불만을 잠재우는 효과가 있다. 트럼프 대통령은 앞으로도 김정은 지난번 하노이 회담의 합의서 채택 불발 이후에 국내적 위신 그리고 북한 군부의 불만과 주민들의 원성들이 있었기 때문에 이런 부분들을 이제 트럼프 대통령과 만남으로써 상황을 돌파하는 이런 이미지를 보여줄 수 있습니다. 그래서 북한의 군부들의 불만을 좀 더 잡으면서 좀 더 기다려봐라. 그리고 북한 주민들에 대해서도 결국 그 비전이 밝으니까 좀 더 기다리라고 하는 이런 이제 메시지를 전달한다는 점에서 나름대로 이번에 이제 이벤트가 의미가 있지 않나 생각합니다. 시키기 위하여 러시아 변방을 공식 친선 방문하신 최고領導者동지를 하노이 회담 이후 북미 간에는 이렇다 할 공식 접촉이 없었다.領導者동지께서와 푸틴 대통령과 하는 뜻깊은 기념 촬영을 김정은은 대신 전통적 우방 국가인 러시아와 중국 지도자와 잇따라 만났다. 유엔 안보리 상임이사국인 러시아와 중국 지도자들은 김정은에게 비핵화 프로세스를 강하게 주문했다. 비핵화 진전에 따라 북한이 갈망하는 제재 완화 등을 지원해줄 수 있다는 약속을 받은 것으로 전해진다. 이 같은 자신감을 바탕으로 미국과의 접촉 시점을 모색하던 터에 트럼프의 트윗을 받은 것이다. 허상 자기 나라의 형편과 사회적 건설 위협을 전진시키기 위한 또 시진핑 주석이 처음으로 북한에 대한 안전보장 제공 의사를 밝혔습니다. 이것이 이제 북한에게 갖는 의미는 뭐냐? 의미는 만약 북한의 안보가 위협받으면 중국이 지원해줄 테니까 겁먹지 말고 두려워하지 말고 협상에 적극적으로 나서라는 메시지거든요. 북한이 앞으로 비핵화 협상에 좀 더 적극적으로 나설 수 있는 그런 환경이 조성됐다고 볼 수가 있습니다. 트럼프 대통령이 깜짝 회동을 기획한 의도는 무엇일까? 김정은 위원장과 나란히 남측으로 돌아와 남북미 정상이 한자리에 모인 상황. 준비 없이 갑작스레 마련된 회동이라 포토라인이 무너졌다. 경호원들과 취재진들이 뒤엉키면서 통제불능의 어수선한 상황이 벌어졌다.
이 혼란을 정리한 건 트럼프 대통령이었다. 주위를 둘러보며 잠시 상황을 파악하더니 카메라에 잡히는 쪽으로 슬쩍 몸을 돌린다. 이 한 번의 몸동작으로 어수선한 상황이 정리되고 남북미 정상이 동시에 카메라에 잡히는 구도가 완성됐다. TV 리얼리티쇼 진행자 출신다운 방송 센스를 엿볼 수 있다. 말끝마다 자신의 업적을 자랑하려는 발언도 반복적으로 나왔다. I really think that if you go back 2.5 years and you look at what was going on prior to my becoming president, it was a very, very bad situation, a very dangerous situation for South Korea, for North Korea, for the world. And I think the relationship that we've developed has meant so much to so many people. 트럼프가 기획한 판문점 깜짝 회동은 미국 언론들의 톱뉴스에 올랐다. 밤새 한국을 연결해서 생중계했고 지금도 계속 전하고 있습니다. 우리 뉴스처럼 오산 공군기지에서 열리고 있는 트럼프 대통령의 연설 계속 전하고 있습니다. DMZ 북미 정상회동 뉴스가 뉴스를 모두 덮어버렸다 이렇게 표현해도 될 것 같습니다. 남북미 DMZ 회동 소식은 톱뉴스였던 민주당 후보 토론회를 밀어냈다. 오기 전에 바로 사실 민주당 대토론회가 있었고 그것이 TV 시청률 사상 아마 가장 주목을 받았던 거기 때문에 그리고 거기에다가 지금 예상 민주당의 주요 후보자들과 여론 지지도를 조사했을 때 조금 밀리는 부분 이런 부분들이 있기 때문에 성가실 것이고 신경이 분명히 쓰여야 할 겁니다. 그러나 상당수 언론들은 판문점 회동을 쇼로 규정했다. This was the dramatic headline, the dramatic photo that President Trump wanted. He's a great showman. He pulled it off today. There's just no question about that. 자기 과시욕이 작용했다는 것이다. I've heard people say in the administration that if he's not number one in the news for like a couple days, like he starts to get a little shaky, a little nervous. It's like he's addicted to himself and he needs to have a fix. You know, he's like, you know, I gotta have more self. I gotta have more self. So, you know, if it goes 2 or 3 days, he gets really antsy. And then sometimes he'll just do something. 일리가 있는 얘기지만 그게 전부는 아니다. 북한에 대한 외교 기득권 세력들의 편견이 트럼프 대통령의 새로운 접근법을 왜곡하고 있다는 견해도 제기되고 있다. You have to understand, first of all, that the foreign policy establishment, for many good reasons, is extremely skeptical about Trump. Okay? And secondly, they have their view of North Korea, that North Korea was the chief reason why the previous agreements fell apart. And so that deep skepticism was there in the foreign policy establishment and the press, and it's just easy to write a story that says the North Koreans are going to take Donald Trump to the cleaners. They're going to take advantage of him. The facts are otherwise, but the facts never get in the way of a good story. And the story is set in the press. 남북미 정상회담은 세 정상들, 특히 북미 두 정상의 개인적인 친분 관계를 확인하는 계기였다. 지난 회담과 달라진 게 있다면 김정은 위원장이 더 적극적으로 개인 관계를 강조한다는 점이다. 이런 훌륭한 관계가 남들이 예상 못하는 그런 계속 좋은 일들을 계속 만들면서 우리가 앞으로 해야 될 일들에 맞다드는 그런 난관과 장애를 견인하는 극복하는 그런 신비로운 그런 힘으로 될 거라고 확신합니다. President Obama wanted to meet, and Chairman Kim would not meet him. The Obama administration was begging for a meeting. They were begging for meetings constantly, and Chairman Kim would not meet with him. And for some reason, we have a certain chemistry. 하노이 회담 결렬 이후 파국을 막은 가장 큰 동력은
개인적인 친분 관계였다고 해도 과언이 아니다. 고비 때마다 친서와 SNS 등 공식, 비공식 수단이 총동원되었다. I think it's like Trump emphasized many times while speaking to the media yesterday. I think it's about the relationship, the personal relationship with Trump and Kim Jong-un. So Trump is trying to reset the personal relationship. I don't think there's many big outcomes about denuclearization talks. I think we have to wait and see. But we know that Kim Jong-un and Trump, as they say, have a good relationship, and I think they're trying to trust each other. But I don't know if they will trust each other because of yesterday's meeting. But I think they want to make a deal. 경의하는 최고 용도자 동지께서는 개인적인 관계는 일반적인 외교에서는 낯선 개념이다. 그러나 트럼프, 김정은의 경우 단순한 덕담만은 아니라는 지적이 많다. A lot of diplomacy is about personality, particularly when you're dealing with narcissistic leaders, which most leaders are narcissistic. He engages in personal diplomacy, and so he sees a lot of himself in Kim Jong-un in terms of a very dynamic leader who has a sort of cult of the personality. 이번 회동에서 비핵화 협상과 직접 관련된 합의는 없었다. 그러나 북미 정상 간에 구축된 관계를 바탕으로 실무 라인을 본격 가동하기로 했다. We have Steve is going to do a fantastic job. He's going to be representing us in the talks and. 트럼프 대통령의 신임을 받고 있는 비건과 김정은 위원장이 신임하는 최선의 라인이다. 지난 하노이 북미 정상회담이 결렬된 가장 중요한 이유 중에 하나가 실무회담에서 충분히 북미 간의 입장 조율이 안 되었기 때문이었습니다. 당시 북한은 김혁철 대표가 비핵화 문제에 대해서는 김정은 위원장만이 이야기할 수 있다. 그렇게 발언했고 그렇기 때문에 하노이 정상회담 직전까지 비핵화의 수준이라든가 방법에 대해서 전혀 합의가 이루어지지 않았습니다. 트럼프 대통령이 김정은 위원장을 백악관에 초대한 것은 실무회담으로 의견 접근을 본 다음 합의서에 서명하겠다는 의지로 읽힌다. 지난번 하노이와는 달리 거의 합의를 해야만 그 다음 회담을 할 수 있겠죠. 그러니까 거꾸로 얘기한다면 다음 회담이 확정되고 진행이 된다면 그것은 합의를 전제하는 회담일 수 있다 이렇게 생각합니다. 합의에 도달할지 여부는 예단할 수는 없지만 김정은 위원장이 밝힌 올해 말이 최종 시한일 가능성이 높다. 70년 묵은 북미 간의 반목을 해소하고 신뢰를 쌓아가는 일이 우선이라는 것이다. 오늘 대화의 중심은 미국과 북한 간의 대화가 중심이므로 대통령께서 김정은 위원장과 사이에 대화에 큰 진전을 이루시고 또 좋은 결실을 거두시기를 바랍니다. But pretty much it's going to be the initial talks will be between the United States and with North Korea, and President Moon will be right there. 지금으로선 우리의 역할이 조심스러울 수밖에 없다. 작년에 북한이 남북관계 개선에 적극적으로 나섰던 배경 중에 하나가 남한이 북미 정상회담을 적극적으로 이제 주선한 것, 이게 중요하게 작용을 했습니다. 한국 정부의 역할은 한국이 북미가 접점을 찾는데 얼마나 기여할 수 있느냐, 이것에 좌우된다고 할 수가 있습니다. 북미 간의 협상이 가닥을 잡아간다면 우리의 활동 공간이 점차 늘어날 것이다. 그때를 대비해야 한다. 한반도 비핵화의 최대 당사자는 누구도 아닌 바로 우리이기 때문이다. 특히
특히 주목할 부분은 문재인 대통령이 트럼프 대통령에게 이 개성공단을 콕 집어서 얘기했다는 겁니다. 개성공단 문 닫은 지 벌써 3년이 넘었습니다. 이 방송의 마지막 부분에 이런 인터뷰가 나옵니다. 개성공단이 한반도 평화와 통일의 바로 시작이다. 우리 손으로 닫아버렸던 개성공단이 왜 그렇게 중요한 건지 얘기해 보겠습니다. 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 함께 최전방 초소에 오른다. 군사분계선에서 25m 거리에 있는 전망대. 손에 잡힐 듯이 가깝게 북녘 땅이 다가온다. 커다란 인공기가 나부끼는 북한 기정동 마을이 한눈에 들어온다. 저 깃발 아래 바로 개성공단이 있다. 문재인 대통령이 전망대에서 개성공단의 가치와 의미를 간략히 설명했다. 개성공단을 지으면 문 대통령은 그러나 개성공단이 문을 닫은 이후 물러났던 북한군이 다시 DMZ 앞에 전진 배치됐다며 아쉬움을 표시했다. 군사 대치 현장에서 개성공단의 문을 다시 열고 싶다는 뜻을 시사한 것이다. 통일부는 지난 5월 17일 입주기업들의 개성공단 방문을 승인했다. 폐쇄 3년 3개월 만에 처음으로 개성공단에 올라가 봐도 좋다고 승인한 것이다. 우리 국민의 재산 보호 차원에서 이번 기업인들의 방북을 승인하게 되었습니다. 방북 승인이 나자 개성공단 대표단은 먼저 미국으로 날아갔다. 미국 의회와 행정부를 설득하기 위해서다. 미국 하원 외교위원회가 주최한 개성공단 설명회. 대표단은 먼저 개성공단 임금은 5만 4천 명 근로자가 가족을 부양하는 데도 빠듯했다고 설명했다. 핵 개발에 전용할 만큼 돈이 많지 않았다는 말이다. 북한 근로자의 월급은 가장 많이 받는 사람이 15만 원 정도였다. The wage of North Korean workers is at the level of family living expenses. The former government has linked North Korean workers' wage to nurses' WMD programs without clear evidence and investigation. 대표단은 임금이 핵 개발에 쓰일 수 있다는 의구심을 씻기 위해 대안을 제시했다. 북한 행정기관을 거쳐 임금을 지급하지 않고 근로자들에게 직접 현금을 주는 직불제다. 미 의회 반응은 엇갈렸다. 의원들은 남북의 민간 교류를 지지하지만 개성공단 재개는 아직 때가 아니라고 답했다. Still critical limit on the North Korean nuclear program. We have not achieved either one of those objectives. And until we do, it seems unlikely that Kaesong will reopen. 개성공단 대표단은 의회에 이어 미 국무부와 민간 연구소도 방문했다. 개성공단이 북한을 시장 경제로 이끌어 비핵화를 촉진할 것이라는 논리로 재개의 필요성을 설득했다. 자기들은 우선 그 비핵화가 우선 돼야 된다 하는 게 기본 입장인데, 비핵화라는 것은 긴 과정이고 그 과정 중에
처음으로 할 수 있는 그 첫 단계가 개성공단 재개 같은 게 아니겠느냐 하는 얘기는 들었습니다. 서울에서 직선거리로 60km에 있는 3.3제곱킬로미터의 땅 개성공단. 2000년 6.15 공동선언으로 시작된 평화 프로젝트다. (2000년 8월) 개성이 공단터로 확정되자 북한은 최정예 육사단과 기갑사단, 포병 여단 소속 6만여의 병력을 송악산 넘어 북쪽 15km 뒤로 물렸다. 우리 군과 대치하던 선봉부대가 군사 분계선에서 멀리 후퇴한 것이다. 그렇다고 모든 일이 다 잘 풀린 것은 아니었다. 전기와 통신, 상하수도를 갖추어가며 공장 설비를 반입하려던 2004년 미국이 제동을 걸었다. 미국이 반대했어요. 미국을 설득하지 않으면 이건 한 발도 갈 수 없는 그런 상황이어서 이제 미국 국방부로 펜타곤으로 날아갔죠. 북한의 요충지를 우리에게 경제 영토로 준다는데 그것은 경제 사업이면서 동시에 군사 전략 안보적 관점에서 얼마나 중요한 사업입니까? 이것을 반대한다는 걸 이해할 수 없다 했더니 그 부분에 대해서 일리가 있다고 수긍한 것이죠. 개성공단은 빠르게 발전해 2005년 6천여 명이었던 북측 근로자는 2009년 4만 명을 넘어섰고 2015년에는 5만 4천여 명으로 늘었다. 124개 입주기업은 국내 5천여 협력업체와 함께 10만 개의 일자리를 창출했다. 생산 규모는 2005년 1,500만 달러로 출발해 2015년 5억 6천만 달러로 최고를 기록했다. 누적 생산액이 32억 달러, 우리 돈으로 3조 5천억 원에 이르렀다. 평화적 가치, 경제적 가치, 안보적 가치, 그리고 통일 문화의 미래적 가치까지 담보했던 개성공단은 그야말로 우리에게는 엄청난 기회의 땅이었습니다. 570만 원 현금만 들어가면 우리는 1억 원어치를 만들어낼 수 있습니다. 개성공단의 이야기입니다. 근데 똑같은 조건에서 우리 남측에서 임가공을 했을 경우에 1억 원을 생산하기 위해서는 8,300만 원이 들어갑니다. 남과 북이 함께 공들여 일궜던 평화와 번영의 통일 실험장이 2016년 2월 10일 갑자기 문을 닫았다. 더 이상 개성공단 자금이 북한의 핵과 미사일 개발에 이용되는 것을 막고 우리 기업들이 희생되지 않도록 하기 위해 개성공단을 전면 중단하기로 하였습니다. (2016년 1월) 북한의 4차 핵실험과 2월 장거리 미사일 도발에 맞서 우리도 단독 대북 제재를 가하겠다는 명분을 앞세워 개성공단을 폐쇄한 것이다. 감정적, 즉흥적 조치라는 비난 여론이 일자 통일부는 이틀 후 다시 기자회견을 열어 폐쇄의 근거를 설명했다. 그런 현금이 대량 살상 무기에 사용된다는 그런 우려는 여러 측에서 우려가 있었고요. 또 여러 가지 관련 자료도 정부는 가지고 있고. 전면 중단과 그러나 사흘 후 열린 국회 외교통일위원회는 홍 장관이 명확한 근거 자료가 없다고 밝히고 결국 사과했다. 것이고 제가 드릴 수 있는 설명은 다 드렸습니다. (2017년) 정권 교체 이후 통일부는 개성공단 폐쇄 과정을 다시 검토했다. 민간 전문가들로 정책혁신위원회를 구성해 폐쇄의 근거와
법적 타당성을 꼼꼼하게 살펴봤다. 개성공단 폐쇄는 박근혜 대통령이 혼자 결정해 지시한 것으로 결론을 내렸다. 2월 8일 박근혜 대통령이 개성공단에서 철수하라는 지시를 내렸음을 확인하였습니다. 정부가 당시 폐쇄 이후로 개성공단의 임금이 핵개발에 쓰였다고 공식적으로 발표했지만 이를 사실로 인정할 만한 확실한 근거는 없었다고 밝혔다. 발표 당시 인용된 국정원 자료는 탈북자들의 증언. 그러나 통일부 혁신위는 탈북 시점을 볼 때 그들의 정보를 신뢰하기 힘들다고 분석했다. 결국 재발등을 찍은 자충수라는 것이다. 금강산 뭐 이런 대부분의 사업들은 북한이 이득인데. 국가 전략상으로 말씀드리면 그야말로 우리가 그 손해보다 이익이 100배 이상 큰 이런 사업을 개성공단에 근무하고 있는 우리 근로자들의 위해 가능성이 있다라고 해서 이거를 폐쇄했다라고 하는 것은 좀 어처구니가 없다. 왜냐하면 이러한 조치 이전에도 북한이 핵실험, 미사일 실험 수도 없이 많이 했고 안보리 제재안이 계속 도출이 됐는데 그때도 계속 우리 근로자들 계속 근무하고 있었거든요. 통일부 혁신위는 정부가 폐쇄 명령을 너무 급박하게 시행한 결과 재산 피해가 컸다고 평가했다. 시간을 충분히 주고 인원과 차량 대수를 제한하지 않았다면 피해를 훨씬 더 줄일 수 있었다. 후속 조치도 두고두고 회한을 남겼다. 한 달은 시간 주십시오. 그랬더니 안 된다는 거예요. 그래서 그럼 일주일, 3일이라도 주십시오. 안 된다는 겁니다. 단 하루 1개 회사당 1명 차량 한 대만 들어가서 정리를 하고라는 거예요. 지금도 생각하면은 너무 억울하고 참담합니다. 개성공단 입주기업 가운데 30여 곳이 베트남으로 급히 공장을 옮겼다. 대부분 급히 대출을 받아 예상치 못한 큰 빚을 지기도 했다. 보상이 충분하지 않았기 때문이다. 신고 피해의 70% 정도는 보상을 받았지만 거래처를 놓친 기회비용까지 포함할 경우 그 손해는 가늠하기 힘들 정도다. 북측 근로자 550명을 고용했던 이 업체도 개성공단 문이 닫히자마자 베트남으로 왔다. 입주업체들은 인건비가 그래도 싸다는 베트남에 와보니 개성공단이 얼마나 경쟁력이 높았는지 뼈저리게 느끼고 있다. 생산성이 개성공단에 비해 현저히 낮기 때문에 그다지 인건비가 싸다는 생각은 하지 못했죠. 한국을 100으로 놓고 봤을 때 개성에서는 한국의 어떤 생산성의 한 70% 높게 생산하면 한 80%까지 나왔다고 판단을 하고요. 개성과 이 베트남의 어떤 비교했을 때 그 개성의 50% 정도밖에 되질 않아요. 물류와 교통 면에서도 베트남은 개성에 비할 바가 못 된다. 바로 그 경쟁력 덕분에 국내 시장에서 팔린 교복의 30%, 특히 속옷의 90%를 개성에서 북한 근로자가 만들었다. 개성공단의 장점은 일단 품질이에요. 품질이 안정적이고 아무래도 사람의 변경이 없으니까, 변동이 없으니까요. 그러니까 품질이 안정적인 것하고 그 다음에 바이어가 요구하는 이 딜리버리에 맞출 수 있다는 것이 가장 큰 장점이라고 생각해요. 해외로 나갈 수 있는 입주기업은 그나마 상황이 좋은 편이다. 글로벌 강소기업이었던 한 입주업체는 올해 초 결국 부도를 맞았다. 공장문을 닫고 휴업 중인 입주기업도 10군데가 넘는다. 베트남도 갔다 오고 미얀마도 갔다 오고 아프리카도 갔다 오고 다 다녀왔어요. 다녀왔는데 이래저래 생각하다가 결국은 저희는 이제 그냥 해외 생산 접고 하지 말고 그냥
개성이 열릴 거라고 생각하고 기다렸죠. 그게 벌써 3년째 지금 되고 있습니다. 지금. 중소기업중앙회가 지난 4월 개성공단 입주기업 108개사를 조사한 결과 전체의 76%가 지난 3년간 경영이 악화됐다고 응답했다. 개성공단 등록기업 1호 SJ테크. 200억 원을 투자해 개성에 연구소와 핵심 생산 라인을 설치했다가 공단 폐쇄 이후 매출이 반토막 났다. 지금은 남한에 남겨둔 비상 생산 설비를 가까스로 돌리고 있지만 생산 규모는 10분의 1로 줄었다. 북쪽 인력이 한 100명 정도, 그 우수한 연구원이 가장 큰 재산이었는데 그런 신뢰성 센터라든가 이런 것이 정지됨으로 인해서 품질 관리라는 세계적 수준의 그런 부분들을 많이 좀 상실하게 된 것이 제일 큰 피해입니다. 폐쇄 이후 다들 큰 타격을 입었지만 전체 기업의 98%가 개성공단이 다시 열리면 꼭 들어가겠다고 응답했다. 그만큼 개성공단은 기회의 땅이었다. KDI가 개성공단의 경제적인 효과를 심층 연구한 결과 특히 경공업 분야에서 기업들이 상대적으로 돈을 더 많이 번 것으로 분석됐다. 총 자산 증가 면에서 개성공단 기업들은 국내 업체에 비해 4배나 더 성장했다. 매출과 총 자산의 증가 추이를 살펴보면 개성공단 기업들은 국내 업체들과의 경쟁에서 완승을 거뒀다는 사실을 알 수 있다. 연간 매출액 100억 기업을 기준으로 했을 때 다른 들어가지 않은 기업에 비해서 약 8억 정도 이상의 매출액을 더 올린다고 해석을 할 수가 있고요. 영업이익률은 약 10% 이상의 성과가 보였는데 이 말은 약 100억의 영업이익을 올리는 기업의 경우 약 10억 정도의 수익을 더 올린다고 해석할 수 있습니다. 안녕하세요. 이사장님이세요. 개성공단에서 4년간 남측 실무대표로 일한 공단 건설과 운영의 산 증인 김진향 이사장에게 물었다. 이사장님, 엊그제 이 비무장지대에서 문 대통령이 개성공단 얘기도 이제 콕 집어서 했단 말이에요. 그렇습니다. 그 기업인들이 다 봤을 거 아니에요. 아주 감동스럽게 지켜봤겠죠. 우리 기업인들은 개성난 문제를 직접 거명했다는 것만으로도 향후 재계 정상화의 긍정적 신호로 읽혀진다. 이런 평가들을 지금 하고 있습니다. 임금이 달러로 우리 기업들이 임금을 달러로 지급하다 보니까 이게 퍼주기 아니냐. 이런 인식이 일부 있는 건 사실이거든요. 공단을 닫는 과정 속에서 이것을 일반화시켜버렸어요. 엄청난 거짓들이 동원되어졌습니다. 중요한 것은 한 달 15만 원 가지고는 4인 가지고 먹고 못 산다. 그리고 개성공단의 기축통화를 달러로 만든 것은 북측을 설득해서 우리가 달러를 기축통화로 만들었습니다. 개성공단을 장기적으로 국제공단화 만들려면 국제공단화 하려면 달러를 기축통화로 해야 된다라고 해서 북측을 설득해서 달러를 기축통화로 만들었고 그 달러를 줘봐야 북측 노동자들은 외환시장이 없기 때문에 못 씁니다. 그렇겠죠. 15만 원을 가지고 4인 가지고 산다라고 가정해보면 이게 퍼주기가 아니고 달러 박스가 아니고 최소한의 그들의 생활적 일용품으로 다 쓰여졌겠구나라고 상정할 수 있습니다. 그러면 외화벌이도 달러 박스도 내지는 무기개발 자금 전용도 아니다라는 것들, 퍼주기가 아니라는 것을 알 거고요. 사실은 민망하게 우리가 압도적으로 퍼오는 곳이다. 그런데 퍼오는 행위 자체가 평화에 엄청나게 기여하더라. 평화와 경제 번영의 상징으로서 개성공단 하자는 이유입니다. 그런데 말이죠. 달러 박스가 아니라면 북한이 실제로 벌어들이는 돈이 그렇게 많지 않다면 개성공단에서 우리 기업들이야 우리야 그렇다 치더라도 북한은 왜 그렇게 개성공단 재개에 목을 매는 겁니까? 군 병력을 뺀 자리에 남과 북이 합의해가지고 남측에서 기업들이 약 5천 개 정도가 들어오고 5천 개 정도의 기업들이 개성공단에서 가동이 되면
남측의 그 연관 협력업체가 약 10만 개가 된다는데 5천 개의 기업이 개성에 가동이 되고 연관 협력업체가 10만 개가 남측에서 가동된다. 그러면은 남북 간에는 근본적으로 군사적 긴장, 전쟁 위기는 근본적으로 사라지겠다라는 것이 김정일 국방위원장의 개성공단 전략입니다. 아무도 몰라요. 오로지 돈으로만 생각해요. 이 북한 같은 경우에 개성공단 재가동 문제는 미국 승인받은 문제가 아니라 남측에 이제 결단만 남아있을 뿐이다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 이게 우리 정부가 결단만으로 이게 해결될 수 있는 건 아니잖아요. 여기서 쟁점은 결국 제재와 미국이라는 문제가 있죠. 이 문제를 둘러싼 시각이 좀 다릅니다. 중요한 것은 국제적 규범이 중요하죠. 우리 입장에서는 국제적 규범의 틀을 가지고 정상적으로 재가동하고 싶은 것이고 북측은 국제규범 따지면서 언제 평화를 구현하겠느냐. 4.27, 9.19 평양선은 그 합의에는 우선 조건이 마련된 데 따라서 계속 합의가 정상화가 있으니까 빨리 진행을 하자. 이 입장들이 충돌되고 있다. 중요한 것은 어떻게든 공단 재개가 평화와 번영의 상징이기 때문에 방법을 모색해야 됩니다. 이제 개성공단으로 돌아가는 길은 막혀버렸다. 개성공단이 폐쇄된 이후 2017년 한 해 동안 유엔 대북제재 결의안이 4차례나 만장일치로 통과됐다. 특히 그해 9월 통과된 2375호가 사실상 모든 경제 협력을 막았다. 북한과의 합작 활동을 전면 금지했고 개성공단과 같은 기존 경협사업도 120일 안에 해체하도록 규정하고 있다. 미국의 단독 대북 제재도 더욱 촘촘해지고 있다. 2017년 8월 미국은 북한 노동자가 만든 모든 제품의 수입을 금지했고 그해 11월에는 북한을 테러 지원국으로 다시 지정해 북한과 협력하는 나라까지 제재하고 있다. 그래도 방법이 없는 것은 아니다. 미국과 북한이 비핵화 협상에서 돌파구를 마련해 개성공단을 대북 제재의 예외로 인정받는 길은 열려 있다. 유엔 안보리 결의에는 한반도의 평화와 통일을 지지하고 핵 문제의 평화적 해결, 대화를 통한 해결을 지지하고 있기 때문에 그런 부분에 있어서는 일정하게 결의의 예외를 인정할 수 있다는 게 유엔 안보리 결의의 취지입니다. 북미 두 정상이 DMZ에서 손을 맞잡고 비핵화 협상의 동력을 살려내면서 우리 정부도 대화 중재에 적극 나서고 있다. 김현철 통일부 장관은 최근 기자회견에서 개성공단을 재개하겠다는 의지를 시사하고 그 방법을 설명했다. 제재 완화의 초기 국면에서 예외적인 조치로 이런 부분들을 고려할 수도 있다고 생각합니다. 여러 가지 촉진 요소로서 고려해 볼 수 있는 방안이라고 생각을 하고 있고요. 북한도 반드시 해야 할 일이 있다. 3통, 그러니까 통행, 통신, 통관의 제한을 풀고 개성공단을 국제 기준에 맞춰 운영하겠다고 공개적으로 밝혀야 한다. 북한도 성의를 보여야 재개 반대 여론을 누그러뜨릴 수 있다. 북한은 지난 2013년 한때 닫았던 개성공단 문을 다시 열면서 3통을 풀겠다고 이미 약속했다. 통행, 즉 자유왕래는 생명이 걸린 문제다. 중상을 입었는데 그러면 거기서 바로 남측으로 내려가면 금방 해서 치료를 받을 수 있는데 유엔사 관할이기 때문에 유엔사까지 허락을 받아야 다시 또 그것이 되풀이되면 최소한 1시간 내지 2시간이 걸리는 상황입니다. 정말 생명이 왔다 갔다 할 때에 이것이 바로 선우송 후 보고되는 그런 제도가 마련된다고 하면 얼마나 좋았을까 하는 그런 안타까운 마음이 있었습니다.
남북은 지난해 9월 19일 평양 정상회담에서 개성공단 재개를 합의했다. 북한이 더 적극적이다. 북한 김정은 위원장은 올해 신년사에서 아무런 전제 조건이나 대가 없이 개성공단을 재개할 용의가 있다고 천명했다. 전진 속도를 계속 높여나가는 것은 전환적 의미를 가지는 중요한 우리 정부의 발걸음도 다시 빨라지고 있다. 3년 만에 처음으로 공단 방문을 승인하고 개성공단 재개를 준비하고 있다. 함께 일군 평화, 먼저 온 통일의 땅, 개성공단에서 우리는 꺼져가는 경제 동력을 다시 살릴 수 있는 성장의 불씨를 봤다. 선택의 문제가 아니고 이게 필수의 문제예요. 제조업체들이 해외로 다 빠져나가기 때문에 일자리가 좀 급격하게 줄어들고 있는 거예요. 근데 개성공단이 다시 재가동되고 제2, 제3의 개성공단이 만들어진다면 우리의 일자리를 늘리는데도 상당히 긍정 영향을 할 수 있는 거죠. 개성공단은 그걸 입증을 해준 겁니다. 우리 함께하는 이 순간 완벽하진 않아도 조금 어설퍼도 너와 내가 함께한다는 그 사실 그것 다